Hello students, myself Rashmi, lecturer in Computer Science and Engineering, Department of Collegiate and Technical Education. In this session, we'll discuss about how to simplify the given Boolean expressions. Okay, in the previous sessions we have discussed the Boolean algebra concepts and some of the rules and laws of Boolean algebra, De Morgan's theorem and SOP and POS, sum of products and product of sum. And we also check some of the examples regarding the simplification of Boolean expressions. So in this topic, we'll cover how to simplify the Boolean expressions using the rules and laws. Okay, so we'll take up with the first example here. In the first example, if you are able to see here in the screen, when we can see here, the given expression is y is equal to ACD plus A complement BCD. So by looking at this expression, we can analyze that in this first step, we can take some terms in common or some variables in column. So we can take, if we observe, C and D are common in both the terms. So we can take CD as a common term out of these two terms. So when you take CD as a common, in the first term we will be getting A, and in the second term we will be left with A complement B. So when you observe this, you can see we have the rule, that is A plus A complement B. So A plus A complement B, we have proved that it can be replaced by A plus B. So we can rewrite the expression A plus A complement B as A plus B. So we can replace, in the next step, we can replace this A plus A complement B as A plus B. So in the next step, we cannot simplify anything further. So we can multiply this. So by using your distributive law, so we can multiply these terms and we will be getting CDA plus CDB. So we don't have any more simplification left in this expression. So this will be our final step of this given expression. Hope you all understood this. So with this, we'll go to the next example. You can see here we have the expression here, y is equal to A into B complement plus C whole complement. So we know that it almost looks like your De Morgan's theorem. Hope you all remember De Morgan's theorem. So it is in the form of A plus B whole complement. So we can see here AB whole complement can be taken as a one term here. If I say AB whole complement as X, AB complement as X, then this becomes X plus C whole complement, where X is equal to A into B complement. So X plus C whole complement can be written as X complement into C complement by using the De Morgan's first theorem. So we'll using this technique, we'll be writing here as AB complement whole complement into C complement. Replace this X with AB complement. Okay. So next, when you observe here, this AB complement whole complement is similar to your, what is this? A into B whole complement. It is in the form of AB whole complement, where A is represented by A, B is represented by B complement. So in the place of B ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ B complement ಇದೆ. So it can be splitted as AB whole complement can be written as, we know that A complement plus B complement. Okay, but we know that in the place of B we have B complement. So A complement plus B alli enide namage already B complement irodrinda it will be written as A complement plus B complement to the complement that into C complement. Okay, in the next step we know that we have a rule, when we complement the variable twice, the result will be variable itself. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನಾನು 2 ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, we have studied this in Boolean rules, correct? ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 2 ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು C complement. We cannot go for any further simplification. If you want, in the next step, you can also write it as A complement into C complement. You can apply the distributive law here. A complement into C complement plus B into C complement. It can also be written in this final way. Okay. We'll move to the next example, which is given here. So it is in the form of
F is equal to BC plus BC complement plus BA. So when we look at this expression, we can see that in the first two terms, if you look at here, we can take B as a common factor. When we take B as a common factor, ಈ ಮೂರಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು B ನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ B ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ expression again which can be simplified. So when I take B as a common, remaining here is C, and in this term we will be having a C complement. Okay, last part we will keep it as it is, BA. So when we say this, you can see C plus C complement. We know the rule, Boolean rules gotide, A plus A complement is equal to 1. By using that rule, we can say C plus C complement can be replaced as 1. So we can write it as B into 1 plus BA will be written as it is. Okay, next we know the rule that A into 1 is A, so B into 1 is B, and when we write it as B into 1 as B, we can see here the remaining is B plus BA. B plus BA dalli we can take B as a common factor, remaining enide illi 1 ide, 1 plus A. So we know the rule that 1 plus A is equal to 1. So 1 plus A na 1 inda replace madidve andre it becomes B into 1. So B into 1 can be written in the simplified form as B. So you can observe here in the given expression there were three terms ittu, and when we simplified this expression by using the rules and laws, we got reduced into a single term. So this is the intention of your Boolean algebra. Boolean algebra use ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, so we can simplify the expressions and also we can simplify the logic circuits also. Okay, similarly we can see here also. So you can observe here the given expression is in this form, y is equal to AB plus A into B plus C plus B into B plus C. So if you see at the output here, you can see here we have so many terms, but finally it will be reduced to 2 terms. Okay, how to do this? First we can see ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು AB can be written as it is. A into B plus C ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ we can write A into B plus C as AB plus AC and B into B plus C as BB plus BC. Okay, so we know that ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ if you observe we can write B into B. ನಮಗೆ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ, B into B can be written as B, a variable handed with its same value. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಬಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ, ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಬಿನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಥರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ರೂಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ರೂಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ನೌ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ plus AC. AC is written as it is. So now you can see when we observe these two terms, so we have the rule B plus BC. So B plus BC can be written as B into 1 plus C. B plus BC ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ we have the rule 10 ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ B plus BC ನ B ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ if you want you can take the common. So B common ತೆಗೆದ್ರೆ we will be left with B into 1 plus C. We know the rule again, 1 plus C is written as 1 plus C ಅಂದರೆ 1 plus A, 1 plus A ಅಂತಂದರೆ 1. ಸೊ ನಾವು B into 1 is B. B into 1 ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ನಾನು B ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ B plus BC can be written directly by using the rule 10 as B, or by using this concept of taking the common term we can simplify it to B. So now the remaining is AB plus AC. So B plus BC is replaced by B. Okay, so now here we know that if you take these two terms, first term and last term, first term ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬಿ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ರೂಲ್ 10, ಸೇಮ್ ರೂಲ್ 10 ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಬಿ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.
ಸೊ b ಇಂಟು 1. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ a ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು b ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ b. ಇದು ಕೂಡ bಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ 10 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ab ಪ್ಲಸ್ b ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b. ಸೊ ab ಪ್ಲಸ್ b ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ b ಆ್ಯಂಡ್ ac ಇಸ್ now carried as it is. So we don't have any more steps to simplify it further. So here we can observe there were how many terms? 5 terms initially, and it has been reduced to 2 terms. Okay. So this can be verified by using this logic circuits also. You can observe here ಈ logic circuit ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು given expression ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನಮ್ಮದು simplified expression. So given expression ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we'll write it in logic circuit to see how many gates are used here. Okay, AB, we know that A, B, C, 3 variables ಇದೆ. We'll take one variable A, another variable B and another variable C. So first what we'll do, we'll perform A into B. A, B na AND operation ಮಾಡ್ತೀವಿ. So one input for AND gate is A, another input for AND gate is from B. So we'll be writing here it as A into B. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ A into B ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನ ಆರ್ ಗೇಟಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಗೆ ಆರ್ ಗೇಟಿಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಎ. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. Okay, so next what we have in the third term, you can see it is b into b plus c. So first we'll take, here we have again two terms here. First we'll perform b plus c, we'll perform the OR operation of b and c. b ಮತ್ತು c input ಇಂದ OR operation ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ OR gate ಆಸ್ b plus c. ಸೊ ಆ b plus c ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಬಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಗೇಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿ plus a into b plus c plus b into b plus c. So this is the given expression. If you observe here, how many gates we have used? We have used here 5 gates. 5 logic gates na use madide, among which 3 are and 2 is OR gates. Okay. So once we have simplified the expression in this previous given expression, it has been reduced to b plus ac. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, b plus ac ಗೆ ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ac we'll perform the AND operation of A and C. So AND gate ಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಣ, one is from A and another is from C. Okay, so the output of this AND gate is now AC, A into C. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, A and C ANDed ರಿಸಲ್ಟ್ನ I'll perform the OR operation with B. So now we'll require OR gate. So the output of this AND gate is given as an input to OR gate and another input is from B. So it is now B plus AC. Okay, so you can observe here how many gates we have used. 2 gates, that too one and one OR gate. So this is what is the use of Boolean algebra in terms of simplification. It will reduce the terms. Boolean algebra use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ simplification ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will reduce the number of terms and also it will going to reduce the logic circuit. Logic circuit ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, simplify ಆಗಿ represent ಮಾಡಬಹುದು. This can be represented and verified by using the truth table. So given expression ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ reduce ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have reduced it for b plus ac. So we verify when we perform these many operations in the given expression and perform the operations in the resultant expression ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬಂತಂದರೆ we can say that they are same. So we have 3 inputs here, a b c ಇದೆ. then next ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ b plus c ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದೆ, ಆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಅಗೇನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿನ ಬಿ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
and then finally we will calculate y. So y calculate ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ nothing but performing the OR operation of all these intermediate terms ab plus a into b plus c plus b into b plus c ನ OR operation ಮಾಡಿದಾಗ we will going to get this terms, ಈ terms ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಸಿ ಫಸ್ಟ್, ಎ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮಾಡಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ನೌ ಆರ್ಡ್ ವಿತ್ ಬಿ, ಎ ಸಿನ ಬಿ ಜೊತೆ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, the terms are same in both the columns. ಪ್ರತಿ ರೋಲಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1. It means we can say here that the simplified expression is true. So when we compare those two values we can say y is equal to b plus ac. So this is how we are going to verify the given expression after simplification, so whether it has been reduced or simplified to the proper state. Okay, hope you understood this. We'll move to the next part. Similarly we have some examples here. ಈ examples ನೋಡಿದ್ರೆ, so now you can try to simplify. I hope you can try to simplify by this level. So if you take these two terms, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋಬೋದು, ಎ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾಮನ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಿ ನೋ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಮೀನ್ಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಇಂಟು 1 is ಎ. ಸೊ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 1, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅದು 1 ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನಾನು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಬಿ 0, 1 ಇಂಟು 1 ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ ನಾನು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನೋ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎ ಇಂಟು 1 is ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು 1 is ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ here we have rules here. A variable ANDed with 1, it will be variable. Next we have one more rule. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನದು a plus a complement. So we have seen here a plus a complement, b plus b complement or c plus c complement. The result will be 1. So we have reduced it to single term 1. Similarly you can try with this. ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ a into b complement plus c whole complement. So this we have already solved. You can try it. Okay. So similarly we have this example. ಈ example you can observe the given expression is a into a plus a complement plus b. So first we will apply the distributive law. Distributive law ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, we will perform a into a, first a into a, then a into a complement. So a into a plus a into a complement plus third term remains as it is. So we know the rule a into a is a. A into a ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ a. So we will reduce this to a, and we know a into a complement, a variable ANDed with its complement is 0. So a into a complement is 0. Then we will keep b as it is. So a plus 0 plus b can be written as a plus b. The expression has been simplified to a plus b. Similarly you can observe in this expression it has been given a plus b into a complement plus b into b complement. So apply the distributive law. ಇಲ್ಲಿ distributive law apply ಮಾಡಿದಾಗ, so first what we will do, we will multiply these two terms. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎ, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0, ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ multiply or ANDed with 0 is 0. So now this also has been simplified to a single term where the result is 0. Similarly we can see here ಈ example ಅಲ್ಲಿ we have to
show that this is equal to LHS is equal to RHS. Given expression ಇದಿದೆ, we'll take this LHS part ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ಇದಷ್ಟು ನಾವೇನಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೋದು, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ whole complement. Okay, again you write a complement as it is. If you observe here, again it is in the form of, it can be applied with the De Morgan's theorem. So if you take this as y and if you take this as z, so y plus z whole complement agatadu, it will be in the form of y plus z whole complement. It can be written as ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು, y complement into z complement. So y complement into z complement ಅಂದರೆ, so it is y complement ಆಯಿತಾ, ಇದು z complement ಆಗುತ್ತೆ. y ಅಲ್ಲಿ replace it with the content, y complement, y ಅಂದ್ರೇನು b complement into c complement whole complement ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ z ಅಂದ್ರೇನು b c whole complement. ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ಡಿ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ double complement. We know that a variable when it is complemented twice the result will be variable. So ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾನು ಡಬಲ್ ಸಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಥರ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಂತು. ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, written, we can write it in this b complement plus c complement form. So we can now observe this is the required expression. We have simplified it to the required state. Thus we have got the RHS part. Hope you all have understood. Next we'll take up here, simplify the following expression and represent them using logic gates. So they are given the expression, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we have to show the result in logic gate form. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. A common factor ತಗೊಂಡ್ರೆ remaining is b complement plus b. We know the rule that b complement plus b, a variable ORed with its complement ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇತ್ತಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 0 ಇತ್ತಂದರೆ 0 ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ORed with its complement will be always 1. So I can say b complement b plus b as 1, and we know the rule that a variable ANDed with 1 is variable. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ 1 ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ a ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ a ಇಂಟು 1, ಅಗೇನ್ a ಇಂಟು 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ a. This bc cannot be done with any simplification, so we'll write as it is b into c. So the reduced expression is a plus bc. Okay, now write the logic circuit for both given expression and simplified expression. Given expression ಏನಿದೆ, a b complement plus a b plus a c ಇದೆ. Take the three terms a b c. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿ, ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಪುಟ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಇಂದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಎ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ. ಇಟ್ is b into c. So one input is c and another input is from b. So the result is b into c. So the f is now a into b complement plus ab plus bc. Okay, simplified expression ಏನಗಿದೆ, a plus bc ಇದೆ. So we require first AND gate. b ಮತ್ತು c ನ AND gate ಕೊಡೋಣ. So the result is b into c. ಈ b into c ನ a ಜೊತೆ OR ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ the result is a plus b into c. So you can observe here the number of gates used in the given expression is 4. So after simplification we can represent it by using the 2 gates. Thus we have done the simplification. Difference ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So number of gates use ಮಾಡಿದ್ದೇನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. So similarly we can observe here also. This is also simplification part. c plus bc whole complement ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, b into c whole complement means it is De Morgan's theorem. bc whole complement can be written as b complement plus c complement. So c plus b complement plus c complement terms na rearrange ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can write c plus c complement plus b complement. c plus c complement ಮಾಡಿದ್ರೆ we know a plus a complement is 1. So 1 plus b complement ಆಗುತ್ತೆ. So 1 plus b complement ಅಂದರೆ again with the same rule, 1 plus a variable odd with 1 ಏನೇ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲ್ ಇದಾಗೆ ಇದು. ಈ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 1. Similarly you can see in this example also we have the given expression in this form. So looking at this, initially you can take from the first two terms AC as a common factor. ಎ ಸಿನ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಎ ಸಿ ಇದೆ. ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇದೆರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಇಂಟು 1, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಎ ಸಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಹೌದಲ್ವಾ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ರೂಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಅದೇ ಥರ ಏನಂತಾರೆ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿನ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿನ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದ given expression by using the different rules. Okay, here also you can see here they have asked to prove the LHS to RHS. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ LHS ತಗೊಳ್ಳಿ, we had to prove it or reduce it to b plus a. So you can observe here ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ. ಈ ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ apply the distributive property. Distributive property apply ಮಾಡಿದಾಗ we'll be getting this expressions. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, you can observe here in the given expression itself we have a simplification. a into a ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a into a ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can rewrite it as single term a. So it becomes b plus a into a plus b complement. So here we have, when we perform the distributive operation, it becomes a into a complement plus a complement b. Okay, so a complement b, it can be written as a into a complement will be 0. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ b into b complement 0 ಆಗುತ್ತೆ. a into a is
A into A is, again we'll be getting here, A into A can be written as A. So ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಎ ಇದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ಬಿ. ಎ ಇಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದರೆ 1 plus a is 1. So a into 1 is a. So thus we have reduced it for the given expression as b plus a. Okay. Next problem they have given is verify the given equation using truth table. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ LHS is equal to RHS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರುತ್ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಎದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, perform the OR operation with A ಜೊತೆ ಅದರದ್ದು OR operation perform ಮಾಡಿದರೆ we'll be getting this table. You can try out this. So we can have at the last A plus B complement. So B complement ಇದೆ, A ಇದೆ, ಅದೆರಡರದ್ದು OR operation ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. We can get this values. If we observe these two now, ಇದೆರಡು ಕಾಲಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ we can see all these two columns in each and every row they are having the same values. Hence A plus A complement B complement and A plus B complement columns are having the same values, identical values. We can say that these two are same. LHS is equal to RHS. Hope you all have understood. Try with the similar examples also. Okay. So now they have given one more example or exercise here. Convert the following logic circuit into Boolean expression. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಗೇಟ್, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್. ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ. ವೈ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೈನ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಟೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಬಾರ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಝಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಝಡ್. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆರ್ ಗೇಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಝಡ್. ದಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ expression when given the logic circuit. Okay, here you can see, draw the circuit diagram to implement the expression. They have given the expression. ಈ expression ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, we have to write the circuit. So you can observe here, first ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, we have to see how many variables we have. 3 variables, correct? 3 variables ಇದೆ. One variable is A, another is B and another is C. This is B complement. So for the B we can give a inverter. So first perform A plus B. ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಗೇಟ್, ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ, ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ. ವಿ ಗಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿನ will give as an input for OR gate. The result is B complement plus C. So now these two terms we have got the output. These two terms should be performed with the AND operation. So AND gate ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ A plus B ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು
b complement plus c ಬರುತ್ತೆ. So it can be finally written as a plus b into b complement plus c. So we can thus write the circuit diagram when given an expression. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. Okay, similarly you can try with this also. Convert the given circuits into Boolean expression. So they have given a ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಗೇಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಜೊತೆ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗೇಟ್ ಹಿಯರ್, AND gate. This AND gate is getting two inputs. One is AB plus C and another is inverter of D. So D ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿ complement. So the expression, final expression is AB plus C into D complement. Hope you understood. Similarly you can try this also. First ಇಲ್ಲಿ A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ A ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಆಫ್ A, another is directly B. So the output of this AND gate is A complement into B. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ, ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ. ಇದು ಆ್ಯಂಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಹೋಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ನ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. So A complement B into C is AND. NAND andre we have to perform the NOT operation of the AND gate. This is the expression reduced from logic circuit. So now try to guess the difference between these two circuits. So ಇವೆರಡು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟನ್ನು ಆರ್ ಗೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ಎ ಬಿ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಅನದರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಟೂ ಗೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ ಗೇಟಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್. ಓಕೆ, there is a difference between these two circuits. Okay, similarly you can try these exercises. Okay, hope you all have understood. We'll try to conclude this part. Thank you.